गल यह है कि पहला असं दो जथेबंदियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अज अस 7 किसान जथेबंदियां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिहदे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब जिहदे सतनाम सिंह प्रधान ने, भारतीय किसान एकता उपराला, खेतीबाड़ी किसान संघर्ष समिति हरियाणा, ग्राम मजदूर समिति राजस्थान, किसान संघर्ष समिति बिहार, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, राष्ट्रीय किसान संगठन 7 जथेबंदियां अज प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाले समय के संघर्ष को किहड़े रूप देने ने। जिहड़े किसान मोर्चे का तय है भी 29 तरीक को जिहड़ा सरकार ने एक प्रपोजल भेजी सी कि वो मीटिंग कर सकते हैं, उसका अज तक कोई जवाब नहीं आया। जवाब ना आने की हालत 30 तरीक को ट्रैक्टर मार्च के असीं सारिਆਂ ने काम होने का फैसला किया है। आने वाले दिनों के होर कोई एक्शन प्लान करने की स्कीम है साड़ी आपको अपनी वक्रिया प्रपोजल ने 1 तरीक को जनवरी यानी पंजाब के साड़ियाँ 2 जथेबंदियां ऑलरेडी कभी तय है कि जोड़े बीजेपी के आगू ने उन्होंने घर आके धरने माल शॉपिंग माल मूरे टोल प्लाजा एक दिन के धरने की प्लान जी है। साड़ी जी जथेबंदी है वो ऑलरेडी इस एक्शन पहले ही है। असी भी उस दिन कुछ ना कुछ नवा 1 तरीक वाले दिन ये जुड़ना ही मतदान में एक्शन के आवांगे। दूजिया जथेबंदियां जो साथी जथेबंदियां ने उन्होंने भी असं कहांगे कि कुछ ना कुछ 1 तरीक वाले दिन एक्शन प्लान हो वो असीं जी तय कर। बाकी जी गलबात का माहौल है, गलबात आप बहुत बार कर चुके हैं। इधर तुम आम ही कहने होंगे हो कि अमेंडमेंट कर रही है सरकार, तो तुम अमेंडमेंट क्यों नहीं करा लेंगे? जो अमेंडमेंट ही हो गई हाँ फिर कानून के कुछ नहीं रहना। मैं 1 मिनट वो गल ते गल करनी है, बहुत लंबी व्याख्या नहीं करनी भी अमेंडमेंट की है, वो करना की चाहते हैं, रखना की है। मैं तुहानूं जिहड़ा पहला एक्ट जरूरी वस्तां एक्ट 1955 है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ 1955 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੀ ਰੱਦ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ खुली मंडी वाला हैगा वा कानून बनाया ने, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ, ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। किसान कहते भी सानूं तां आज़ादी की लोड़ ही नहीं भी जे इहदे च सोध करनगे आज़ादी वाला शब्द कट देणगे, मंतव तां नहीं खत्म होया। यानी मनोरथ की है इन्हां दा, जे वो लैण कट भी देण यानी मनोरथ तां बरकरार रहिंदा। जिहड़ा तुसीं कहंदे भी खाली डब्बे दा की करना जां सरकार प्रचार कर जी खाली डब्बे दा की करना, जे मनोरथ ही रहिंदा स्टैंड करदा ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤਾ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵਪਾਰ ਤੇ ਫਾਰਮ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ।
ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹ where the farmer trades enjoy the freedom of the choice relating to sale and purchase of the farmer। ਜਿਹਦੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਬਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਵੇਕਤਾ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ? ਕਾਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ? ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਮਤ ਹਰ ਹਾਲਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਣ ਵੀ ਚੱਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ SDM ਦੇ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਇਹੀ ਜੀ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੀ ਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਮੰਤਵ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਵਾਪਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ, ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਲਾ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ MSP ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ PDS ਵਾਲਾ ਲੀਗਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਘੋਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਰਬਣ ਭਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਅੱਜ 7 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਭਰਵਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਗਭਗ 10-12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਕੱਢੀ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਪਾਲ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 100-150 ਬੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਨੀਲਮ ਪਾਰਕ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਵੀ ਇਸ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਤੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਤੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 7 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੇਰਾ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲ ਮਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਆ ਜਾਓ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਹਾਂ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਆਏ ਆ, ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਤਾਤ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਜਾਂ ਮੁਚੱਲਕੇ ਭਰੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਡੇ ਤਗੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਗਈ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨੀ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਆਇਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦਣ ਮਤਲਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਐਰਕੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਈਏ। ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਾਂਗੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੁਣ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭੱਜ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ
ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਵਾ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਕਸਮ ਦਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੌਂ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹੀ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। हाँ जी, मैं संतवीर सिंह मोहनपुरा, पंजाबी या हिंदी? मैं संतवीर सिंह मोहनपुरा, मेरी जथेबंदी है जी ग्रामीण किसान मजदूर समिति राजस्थान। 26 तरीक तो असी डब वाली उगराहा साहब के नाल उत्थों तो लड़ते आ रहे हैं। साडी जिन्नी भी ताकत सी वो सारी टीकरी बॉर्डर ते सी। 13 तरीक को जो फैसला होया संयुक्त किसान मोर्चे का भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਹਜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਈ ਹੋਰ ਰੋਡਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਊ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਡ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਉਗਰਾਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਗਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜੱਥਾ ਸਾਡਾ ਟੀਕਰੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਇੰਟਰ ਕਰੋਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ। परसों बापू जी जोगिंदर सिंह जी जाके आए हैं शाहजहाँपुर, ये भी थोड़ा दस देंगे भी कितनी ताकत उत्थे इकट्ठी हो चुकी है। तकरीबन 4-5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। असी परसों ये कोशिश की भी सानू दिल्ली जाना चाहिए। पहला शाहजहाँपुर की जी सब तो मेन रोड है, दिल्ली तो जयपुर कांडला तक अहमदाबाद तक वो रोड जाती है, बड़ा ज़्यादा ट्रैफिक वो है। परसों असी कोशिश की भी असी दिल्ली जाना है, लेकिन उन्होंने सानू दिल्ली नहीं जान दिता। तो हुण जिहड़ी जयपुर हाईवे है वो दोनों रोडां जाम है। किसी पासे भी एक सर्विस रोड असीं चालू कर रखी है आम जान वास्ते, ताकि आम जान नूं तकलीफ ना आवे। बाकी दोनों रोडां जाम है। जो भी फैसला संयुक्त किसान मोर्चे तो ते साडे जिहड़े वड्डे ने जिन्हां ने अंदोलन चालू किया 2.5 3 महीने पंजाब बैठ के, चाहे वो बंदेर साहब होण, चाहे उगराहा साहब होण ते चाहे दूजियां जथेबंदियां, वो भी सानू ये आदेश करनियां, असीं मनना उही है, करना उही है। और हुण तक दा इन्हां दा आदेश ये सी भी तुहानूं जिथे रोकदे उत्थे बैठ जाओ, ते असीं शाहजहाँपुर बैठे हुए हैं। जिस दिन सानू ये आदेश करनगे कि उस बैरीयर नूं तोड़ के अगे लंघ जाओ, ते इस टाइम साडी शाहजहाँपुर ताकत इन्नी हो चुकी है भी सानू बैरीयर तोड़ना भी कोई खासी गल नहीं है। यही तुहानूं दसना चाहुंदे सी और अपील करना चाहुंदे सी पंजाब दे भी साडे भरावां नूं भी टिकरी ते ਸਿੰਘੂ ते बहुत ताकत हो चुकी है कि जो कोई नवे जथे पंजाब चों आउण ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹਜहाँਪੁਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਖੋ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ आप बोले, आप अपनी बात करें। मैं किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष बिहार से। बिहार में सरकार एमएसपी और पहले से खराब कर दी है, समाप्त कर दी है। इसकी वजह से हम लोग को बिहार को और स्थिति खराब है। और मैं चाहूँगा कि सरकार को पहले तो बिहार में ही सुधार करनी चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे एमएसपी और ऊपर से 3 कानून जो लाया है, इसमें सरकार की ये नीति देखने को हमें समझ में आ रही है इतनी दिन से कि हम लोग सब किसान रोड पे सोए हुए हैं, रात भर 20 ठंडे के कड़ाके के ठंडे में रहते हैं। इसके बाद सरकार की जो नीति है वो कछुआ की नीति है, कभी मूड़ी निकालना है कभी मूड़ी निकालना। और एमएसपी का गारंटी दे, ये 2 फसल से एमएसपी से काम नहीं चलेगा, सारे फसलों पर एमएसपी चाहिए। हम लोग बिहार के स्थिति बद से बदतर हो गई है। एमएसपी जब से समाप्त कर दिया गया है तब से बिहार की स्थिति और बहुत खराब है। हम लोग तो वहाँ पे किसानों को संगठित करने में भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है हमें। वहाँ पे किसान संगठित नहीं हो रहे हैं। समृद्ध किसान ना होने की वजह से लोग अपने दूर रोटी के जुगत में लोग इधर से उधर दूसरे स्टेट में भटक रहे हैं। वहाँ का किसानी हालत बद से बदतर है।
बहुत कम समय हम लोग बहुत 8-10 वर्षों से किसान की लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद भी वहाँ पे किसान का संगठन नहीं बन पा रहा है अच्छे तरीके से, जो बहुत दुखद बात है। लेकिन मैं वहाँ के सरकार से और केंद्र की सरकार से कहूँगा कि जितने भी फसल हैं सब पर MSP किया जाए और बिहार में तत्काल जो MSP खत्म कर दिया गया है उसे लागू किया जाए। मैं तो सिर्फ इन्नी गल करनी है, जितना गिद्धिया बिहार वाले साथी ने गल की है, राजनाथ सिंह का बयान है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि कारपोरेट किसान की जमीन नहीं जा सकेगी, जमीन को नहीं कब्जा नहीं कर सकेगी। ये देख लो, ये सामने है जो इन्होंने गल की है भी ये बिहार च मॉडल लागू किया तो वो सरकार की पक्की नीति है, जोड़ा कह रहे कारपोरेटर किसी किसान की जमीन नहीं खोलेगा, ये अपने जो बिल लागू होने वो साफ आ भी 93% या 97% किसान जोड़े आ वो खेती चों बाहर करने की इन्हों की पक्की नीति आ। बिहार च जो हालत बनी किसानों जो 2006 च लागू होया वो इन्होंने बयान की है भी किसान किस तरह उतों खेती चों बाहर होकर बाहरले दूजे सूबे अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, खेती वो छोड़ चुके हैं। इस तरह बाकी देश में भी होगा। इस तरीके के नाल जिहड़ा यूरोप दे विच जो खेती कारपोरेट खेती आई आ उत्थे किसान बाहर होए आ, अमरीका में बाहर होए आ। इस करके जो सरकार कह रही है वो कोई दलील नहीं, कोई तर्क नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं भी इसकी MSP जारी रहेगी, राजनाथ सिंह बोल रहे हैं MSP जारी रहेगी तो उसको कानून बनाने में क्या दिक्कत है? जब तुम कहते हो जारी रहेगी तो फिर उसका कानून बना दो। ये साड़ी सी सरकार के कोई तर्क नहीं है, कोई उन्होंने दलील नहीं हैगी। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, चाहे राजनाथ बोल रहे हैं, चाहे कोई खेतीबाड़ी मंत्री बोल रहे हैं, वो सब जोड़े बेतुके बयान दे रहे हैं, कारपोरेट तक ही दे रहे हैं। चलो प्रधान खेती जो संघर्ष समिति हमारी कमेटी इस आंदोलन में जब से शुरू हुआ है तब से लगातार जो भी यहाँ बड़े संगठन जो फैसले लेते हैं हम उनके साथ खड़े होते हैं, चाहे वो पहले ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति के जो फैसले थे या फिर किसान मोर्चा के थे या फिर अब राणा जी या बंदे सब जो भी कोई नया एक्शन प्लान देंगे हम उनका पूरे से साथ हैं। जहाँ तक कल की बात है तो प्रधानमंत्री दोबारा कर मैं जरनैल सिंह मलवाड़ा प्रधान खेती बचाओ संघर्ष समिति हरियाणा। हमारी कमेटी जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से जो भी राष्ट्रीय लेवल पर संगठन काम कर रहे हैं उनकी जो भी कॉल होती है हम उसमें सहयोग करते हैं। चाहे ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति का कोई फैसला हो, चाहे संयुक्त किसान मोर्चा का कोई फैसला हो, चाहे अब उगराहा साहब या पंदेर जी जो भी फैसला लेंगे हम उसमें सक्रिय तौर पर हिस्सा लेंगे और साथ में। और यहाँ तक कल की जो बातचीत की बात है तो उसमें मेरे को ज़्यादा आशा नहीं है, क्योंकि जो 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधन किया था या किसानों को संबोधन किया था उसमें प्रधानमंत्री जी का हमारे इस आंदोलन में तो इंटरेस्ट कम था और अपना वेस्ट बंगाल के इलेक्शन पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे थे। उनकी अभी सत्ता की भूख नहीं मरी है, उनको वो ज़्यादा संजीदा नहीं है इस आंदोलन को लेकर। पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया, गैर जिम्मेदाराना बयान सरकार की तरफ से आ रही है। तो कल की जो बातचीत है इसमें तो ज़्यादा कुछ निकलने वाला नहीं है, लेकिन आगे जो प्लान होंगे हम पूरी तरह से उसमें जो संगठनों के साथ रहेंगे। जो MSP की बात है कि ये जारी रहेगी, जारी रहने का क्या मतलब है? जब खरीदेंगे नहीं, पहले खरीदने की गारंटी देना हमारे को। जारी तो 23 फसलों पर है, कितनी फसलें बिक रही हैं पहले? जब सरकारी एजेंसी खत्म की जा रही है, जब एजेंसी नहीं रहेगी खरीदने वाली तो MSP खड़ी रहेगी तो क्या उसका क्या मतलब रह जाएगा? तो हम इस जो आंदोलन है इसमें सक्रिय तौर पर पूरे जब तक ये MSP की गारंटी नहीं दी जाती और तीनों कानून वापस नहीं दिए जाते और बिजली बिल पर जब तक सरकार वापस नहीं होती हम सभी संगठन जैसा भी मिलजुल कर फैसला लेंगे हम सक्रिय तौर पर उनके साथ। आप आगे कर लीजिए कुछ राष्ट्रीय किसान संगठन
आगे हट जाओ यार, साइड से यार। चुक दो कर कितना चुक चल पहले लगा के रखिए। राष्ट्रीय किसान संगठन 1 महीने से ज़्यादा समय हो गए हैं, लगभग 1 वर्ष पूरा होने वाले हैं और सरकार पूरी ताकत लगा देने के बाद भी एक किसान संगठन को अपने पक्ष में नहीं करती। इससे साबित होता है कि हम किसान हैं, विधायक नहीं है जो बंगाल के खरीद लेंगे, MP के विधायक नहीं है जो हमें खरीद के सरकार बना लेंगे। तो हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए, महीने भर ऊपर हो गया, साल खत्म पे है, लेकिन अभी तक खरीद नहीं पाए। हमारी संगठन ने जहाँ जहाँ सरकार ने अपनी दावा किया, हमने वहीं चुनौती दी। कृषि मंत्री ग्वालियर में गए किसानों को समझाने, हमारा संगठन ने ग्वालियर में ही घेराव कर लिया। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बात की, हमारा संगठन ने रायसेन जिले में ही विरोध किया। बिहार की बात करते तो हमारा संगठन पूर्णिया में विरोध किया। तो जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, हमारा संगठन वहीं पर प्रदर्शन पहले कर रहे हैं। तो सरकार के दिक्कत ये है कि सरकार के पास एजेंसियां काफ़ी है, जिसको प्रचार प्रसार में बहुत लगाता है कि देखिए यहाँ के किसान नहीं है, वहाँ के किसान नहीं है। ये पूरी देश की है। सरकार के कुछ और भी तथ्य हम रख देते हैं कि सरकार का पिछले साल और अभी का जो कृषि पे है, आयात निर्यात पे, तो पिछले साल 1.25 लाख करोड़ का बचत हो रहा था, आयात निर्यात में बचत हो रहा था। अब 92,000 करोड़ का बचा है। मतलब आयात को बढ़ा दिए। पूरे देश में जितनी तिलहन की ज़रूरत है उतना उत्पादन नहीं होता है। $10 बिलियन का विदेश से आयात करते हैं। अगर आप गेहूं नहीं खरीद पा रहे हैं, हमारा तिलहन का कीमत बढ़ा दीजिए ना, सोयाबीन का, सरसों का, मूंगफली का, किसी का बढ़ा दीजिए। तो ये 10 बिलियन मतलब जितना उर्वरक पे सब्सिडी वो देते हैं, उतना वो पैसा बाहर भेजते हैं। और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम चाइना से लड़ेंगे, वो पैसा बाहर नहीं जाएंगे। दलहन का 22.5 मिलियन टन होता है, चना की खरीदी मात्र 2.3 मिलियन टन है, जो सबसे ज़्यादा है। मात्र 2.3 मिलियन टन का कर रहा है। सरकार जो MSP की है उसकी मैं गारंटी की बता रहा हूँ, मतलब 2 से 3%। सरसों का 8 लाख टन, 33.5 मिलियन टन कुल उत्पादन होते हैं तिलहन का, उसमें से मात्र 8 लाख टन सबसे ज़्यादा सरसों का करते हैं। हमारा सरकार से कहना है कि ये 10 मिलियन टन जो विदेश भेज रहे हैं पैसा को, अगर वो हमारे किसानों को दे दिया जाए तो जितनी आप उर्वरक पे हल्ला करते हैं ना कि हम यूरिया पे 51,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं, बाकी उर्वरक पे हम सब्सिडी दे रहे हैं, उतने में हमारी पूरी खरीदी हो जाएगी। लेकिन इस बात को सरकार समझना नहीं। उनको तो सबसे ज़्यादा आयात कौन करता है? अडानी की कंपनी है, पहले से भी कर रहा है, कांग्रेस के समय से ही सबसे ज़्यादा कर रहा है। लेकिन अब ये हालात आ गए हैं कि पूरी तरीके से दे देना चाह रहे हैं। हमारा डर एक और है जो हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। 5 किलो जो अनाज मिलता है गरीबों को, उसके तहत 5 करोड़ 49 लाख टन अनाज गरीबों को दिए जाते हैं। मिड डे मील और उसके बाद फूड अन्त्योदय योजना और छोटे बच्चों को 65 लाख टन देते हैं। ये दोनों को मिला दिया जाए तो 6 करोड़ 15 लाख टन होते हैं। ये भी एजेंसी को देने जा रहे हैं। चंडीगढ़ में 2016-17 में वो आजमा के देखे थे, जिससे 91,000 खरीदी कम हो गई थी। और अगर हम आज विरोध नहीं करते तो अगला कानून वो लागू करते, और जो हमारा थोड़ा बहुत 4% खरीदी होता है वो भी बंद कर देंगे और वो भी अडानी को दे देंगे खरीदी के लिए। और डिस्ट्रीब्यूटर का काम रहेगा इनका अंबानी साहब का, क्योंकि 45,000 करोड़ रुपया जो है फेसबुक ने अंबानी के कंपनी में जियो में लगाया है, तो खरीदी करेगा अडानी और घर तक पहुंचाएगा अंबानी। ये रहेगा। मैं इसकी तथ्य कर रहा हूँ, 16-17 में उन्होंने चंडीगढ़ में अल्लाह सिद्दीक में अपनाए थे। चंडीगढ़ में 91,000 क्विंटल खरीदी बंद कर दी गई थी। सरकार वहाँ पर बदली, परिस्थितियाँ बदली तो उसको रोक दिया गया, लेकिन ये डर अभी भी बना हुआ है। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें जो खरीदी हो रहा है वो भी खत्म होने वाली है। ये सरकार की आंकड़े अभी तक का बता रहा है। तो अगर ये वजूद की लड़ाई, सरकार सोचता है कि इतने दिन तक कैसे टिके, अगर हम नहीं टिकते तो किसान ही नहीं रहेंगे। किसान हमें रहना है तो हमें लड़ना पड़ेगा, और तब तक लड़े जाते हैं वजूद की लड़ाई जब तक इंसान जिंदा रहता है। हम नहीं रहेंगे, हमारे वाले पीढ़ी लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई तो जारी रहेगी। सरकार को जितनी परीक्षा लेना है वो बंगाल का चुनाव लड़ ले, उसके बाद पंजाब का चुनाव लड़ ले, कहीं के लड़ ले,
उनको साफ कह देना चाहते हैं कि हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है, न बीजेपी से न कांग्रेस से। आप सरकार बनाए गिराए उससे हमें मतलब नहीं है। हमें तो गारंटी चाहिए एमएसपी का, वो भी लागत का 50% मुनाफा, जिसमें ज़मीन का रेंट जोड़ के, फैमिली लेबर जोड़ के, और वो भी हमारे साथ बैठिए कि हमारे ट्रैक्टर की जुताई कितनी जा रही है। उनको देखिएगा, आप मध्य प्रदेश के देते हैं 1 हेक्टेयर में 35 रुपया का दवा छिड़काव में खर्च होता है गेहूँ पे। एक हंसी आ जाता है किसान को सोच के। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस पे जाके चेक करने पे ये डिटेल उनके मिलते हैं। तो हमारा सरकार से यही कहते हैं कि आप कौन सी आंकड़े पेश किए कि जिस पे हम विश्वास करके आपसे बात करने के लिए आ जाए। हम तो अभी इसके लड़ाई लड़ रहे हैं कि 6 करोड़ 15 लाख जो आप खरीदते हैं वो हम बचा लें। अभी तो हमें वो भी जाने के डर है। तो हम एमएसपी की गारंटी से नीचे हो ही नहीं सकता। ये मेरी वजूद की लड़ाई है। सरकार हमें जितनी परीक्षा लेना है ले ले। दुनिया में एकमात्र ऐसे आंदोलन चले हैं जिसमें 40 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं और उसके बाद भी शांतिपूर्वक आंदोलन चल रही है। ये आज तक दुनिया में कहीं पर नहीं हुई कि इतनी मौत के बाद भी शांतिपूर्वक आंदोलन चला है। ये अकेला है चुनाव, एक अकेला है। चुनाव भी कर सकते हैं कि जितने भी कवर करते हैं उसको चुनाव करें कि और किसी दूसरे से कंपेयर किया जा सकता है, असंभव लगता है कि है। तो हम लोग एक इतिहास भी रचेंगे और इसको मनवा के भी रहेंगे और हमारी जीत भी होगी और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, सरकार चाहे जितना समय लगा ले। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਪੂਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਰਾਮ ਸੁਰੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵਾਮਨ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਵਾਮਨ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 85 ਸੰਗਠਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 66 ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ 550 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਰ ਆ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਨੀ ਤੇ ਬਾਨੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25-30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਕਣਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਕਣੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਐਵਰੇਜ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਾਮਨ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਗਰਾਹਾ ਜੀ ਪੰਨੂ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ 1-2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਾ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 29 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਮ ਸੇਵ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਆ।
ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚ ਗਈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬਚ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਥੀਓ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੇ ਘਰੇਵਾਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਂਟ ਫੁੱਟੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਝੰਡੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰਖੇ ਪਰਤੇ ਨੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਨਤਕ ਸੀ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਮਥਿਆ ਹੋਇਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਥਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਚੇ ਪਾਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਪਰਚੇ ਐਦਾ ਪਾਉਣ ਵੀ ਜਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਪਾਏ ਇਹਦਾ ਪਾਉਣ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੋੜਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਹੱਕ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਬਾਦੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਇਰਲ ਦੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ? ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਰਤਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਵੈਸੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਟਾਟੇ ਬਿਰਲੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਨਸੂਟੋ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੂੰਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਬਾਨੀ ਦੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀਗਾ, ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਉਹ ਐਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 10-12 ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪ ਨੂੰ। ਚਾਹੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਫਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁੱਝੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।